السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے، مہنگائی کا ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی مہنگائی مافیا خاصی متحرک ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز کمر توڑ مہنگائی کے ساتھ ہوا، اور دنیا بھر میں تہواروں کے آنے سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو کم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے کوئی بھی تہوار ہو اس کے آنے سے پہلے ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور مہنگائی مافیا خاصی متحرک ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی منافع خور خاصے متحرک ہو گئے، اور منافع خوری کے نت نئے جو طریقے تھے وہ ایجاد ہونے لگے۔ منافع خوری میں پھل کی منافع خوری ہو، سبزیوں کی ہو، یا پھر اناج کی منافع خوری ہو، سبھی کچھ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ عوام اس کو خریدنے سے قاصر نظر آ رہی، جبکہ سرکاری نرخ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ طلب اور رسد ہی کیا مہنگائی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ مہنگائی مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے حکومتی کوششیں کیوں ناکام ہوتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کافی اجلاس کیے، بڑے احکامات جاری کیے، کچھ ہدایات جاری کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تمام تر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو سکا، اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے منافع خوروں نے، جو کہ عوام کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ غیر مسلم معاشروں کی اگر بات کریں تو غیر مسلم معاشروں میں تہواروں میں قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر حالات خاصے مختلف ہیں۔ کیوں سندھ حکومت یا صوبائی حکومت جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ شعبہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے والا جو شعبہ ہے یہ تو صوبائی حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے، اور عوام یہی پوچھتی ہے کہ کیوں حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہوگا ان کا بھی میں تعارف کرواؤں گی، لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے محبوب عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم محبوب عباسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ بہت عام ٹاپک ہے، لیکن اہم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عام بھی ہے، مطلب یہ ایسی بات ہے، مہنگائی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ حکومتی ریٹ کو ہر جگہ چیلنج کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک بابرکت مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ شمال، یہ اصل میں یہ آج کے اس رمضان کی بات نہیں ہے یا اس دور کی بات نہیں ہے، کہ ہر دور میں خاص طور پہ رمضان میں سمجھتا ہوں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت جو ممالک ہیں، یورپین ممالک، وہاں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، نیوز میں دیکھیں گے، تو وہاں پر غیر مسلمانوں کے لیے چیزیں رمضان کے مہینے میں خصوصاً ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے۔ یہاں پر جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے عوام سے جس فیلڈ میں ہے، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں ہی ہوتی ہیں رمضان میں استعمال ہوتی ہیں، اس میں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پورے سال کی جو ہمیں کمائی ہوتی ہے، ڈبل کر کے کمائی ہوتی ہے، وہ رمضان میں ہی کمانا ہوتا ہے۔ حالانکہ ریٹ جو ہے خود سندھ گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے، وقار مہدی صاحب ہیں، نور صاحب ہیں، ان میں بنائی ہے کہ بھائی ان کے لیے ہم، وہ بہت سارے آپ نے نیوز میں دیکھے ہوں گے، بہت جگہوں پہ انہوں نے چھاپے بھی مارے ہیں اور فائن بھی دیا ہے، جرمانہ بھی کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت کہاں تک یہ کر سکے، جتنا ہے ہم لوگوں کو، عوام کو بھی، خود کو بھی احساس ہونا چاہیے، خود کو وہ چیز ہونی چاہیے، چلو ثواب کا کام ہے، مسلمانیت والی بات ہے، وہ چیز بھی ہے، اس کو دیکھیں، اس سے ہٹ کے اس ملک کے اچھے شہری بنیں، اور جو چیز ہے وہ حق حلال کی جو مناسب منافع ہے وہ لے لیں۔ وہ اتنا کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں آج ہی بس یہ ہمارے کسٹم آ رہے ہیں، آج کا ہی دن ہے، پورا مہینہ آج کے دن میں نکالنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی، یا جو چیزیں کاروباری حضرات ہیں اس مہینے میں کرتے ہیں، ان کو اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آخرت کے لیے
कुछ सोचना चाहिए कि नहीं, हमें इतना मुनाफा नहीं लेना चाहिए जो मुनाफा है। रेट है बहुत, माना अगर आप केले की बात कर ले 400 भी है, 230 रुपए भी है, कोई रेट ही नहीं है। अगर कीनू का ले लें या अमरूद का, किस चीज का ले लें, कहीं पर भी कोई हर चीज इलाके नहीं, के अपने रेट हैं और अपनी मर्जी से चला रहे हैं। भाई वहां पर इतना है, वो ये बोलेंगे भाई वो चीज सही नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, उनको भी, उनके पास भी अपने अपने दलाल हैं। आदमी लड़ तो नहीं सकता, अमन अपने कानून हाथ में तो नहीं ले सकता, यही कर सकता है कि फिर भी अपील कर सकते हैं। तो उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो से, मेट्रो चैनल के तवज्जो से आवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी बोलूँगा, उनको बोलूँगा कि मुनासिब मुनाफा ज़रूर ले, मेहनत करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, मुनासिब मुनाफा लेके आवाम पे जो ये बर्डन डाल रहे हैं इतना, वो खुदारा कुछ रहम करे आवाम पे। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि खुद पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा अगर ये बैठ के कहें कि हम अपील कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी एक बात है कि मतलब सिंध गवर्नमेंट क्यों इतनी मजबूर या बेबस नजर आती है। जरूर इस पर भी बात करेंगे। चौधरी अकमल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, माशी माहिर हैं, डायरेक्टर ICMA हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अकमल साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी अकमल साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, क्यों इतना हुकूमत मजबूर नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? ये बहुत बड़ा मसला है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जबकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई के आशारिये जो हैं वो तो कम हो रहे हैं, अफरात ज़र कम हो रहा है और कम 7 साला जो अरसा है उसमें सबसे कम तरीन महंगाई है। मतलब हकायक से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा चौधरी अकमल साहब। देखें, जब हम टर्म यूज करते हैं ना महंगाई, तो महंगाई का मतलब ये है कि जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो हम कहते हैं कि ये महंगी हो गई है। तो जब भी बात हो रही हो ना, महंगाई कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि चीजें महंगी तो हो रही हैं, चीजों की कीमतों में इजाफा तो हो रहा है, ठीक है ना। अब वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कहना कि जी कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो जो महंगाई कम होने का मतलब ये है कि कीमतों में जो इजाफा हो रहा था चीजों की, वो उसमें जो है वो कमी आई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रियल इनकम की अगर हम बात करें तो वो रियल इनकम तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, बल्कि खित्ते में सबसे कम है हमारी, जो है ना वो मालदीव और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पर कैपिटल GDP की अगर मैं बात करूं तो वो कम है। $1650 पर एनम जो है वो हमारा GDP पर कैपिटा है। इंडिया जिसकी आबादी 1.5 अरब के करीब है, उससे भी जो है ना वो हमारा GDP पर कैपिटा जो है वो कम है। तो एक तरफ जो चीजों की कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है, ठीक है ना, महंगाई कम हो रही है लेकिन इजाफा बहरहाल हो रहा है, और दूसरी तरफ रियल इनकम नहीं बढ़ रही, तो ये डबल इम्पैक्ट आ रहा है। और इस डबल इम्पैक्ट का मतलब ये है कि वो जो कम बढ़ना महंगाई का है, वो उसको लोगों की रियल इनकम ना बढ़ के उसमें मजीद उसमें इजाफा कर रहे हैं। तो ये बड़ी जो है ना वो बुनियादी वजह है जो लोग जो है ना ओवरलुक कर जाते हैं कि जी हुकूमत कह रही है महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो आपके सामने आपको भी नजर आ रहा है, और उसमें कोई भी इस तरह की बात करना कि जी चीजों की कीमतें कम हो गई है, वैसे बस पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है, इसमें कोई हकीकत कोई नहीं है, और वजह उसकी मैंने आपको बता बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी अकमल साहब, एक और चीज़ भी है, हम ये देखते हैं, अक्सर बात करते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या अगर हम बात करें अपने पड़ोसी ममालिक में भी, तो त्योहारों पर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी की जाती है, सेल लगा देते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से कीमतें कम हो जाती हैं अशाए खुरोनोश पे या अशाए ज़रूरिया पे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ पर हर चीज़, सिर्फ फल अनाज ही नहीं, सब्जियाँ ही नहीं, बल्कि हर चीज की कीमत दुगनी हो जाती है, और मतलब विदिन अ डे कीमतें बढ़ती हैं। तो क्यों, इसकी क्या वजह है? बस हमारे यहाँ तो लोग समझते यही है कि रमजान का ही महीना है कमाने वाला। इसी तरीके से अगर आपने गोश्त में कमाना है तो बड़ी ईद का जो है वो सीजन है, तो हमारे लोगों के लिए तो ये कमाने वाला महीना है।
مطلب ایسا نہیں ہے کانسیپٹ کہ جو ہے نا وہ چیزیں سستی دیں. لوگ تو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ یار رمضان آئے گا تو بیچیں گے. آپ دیکھیں نا کئی ایسے فروٹس تھے, کئی ایسی سبزیاں تھیں, کئی ایسی جو ہے نا وہ کموڈیٹیز تھیں جو رمضان سے پہلے تک بالکل نہیں مل رہی تھی, نایاب ہو گئی. اب دیکھیں کس طریقے سے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں. تو لوگ تو ہمارے لوگ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہی رمضان کے لیے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ چیزیں بک جائیں گی. تو اس میں جہاں پہ حکومت کا قصور ہے وہاں پہ ہمارے لوگ جو بھی انوالو ہیں اس پہ, بیچنے والا ہو یا مڈل مین ہو یا ریٹیلر ہو, ہول سیلر, سارے کے سارے تو اس میں انوالو ہیں. اور اس میں حکومت اپنی جگہ پہ اس کی نااہلی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ریٹ آف دی جو قانون ہے ان کو لاگو نہیں کروا سکتی. پولیس والوں کو دیکھیں تو وہ اپنے جو ہے نا وہ کھانچوں میں لگے ہوئے ہیں کہ رشوت کسی طریقے سے ہمیں ملتی رہے اور ہمارا کام چلتا رہے. تو اس وجہ سے آپ مسئلے مسائل جو ہے نا وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ ایز اے نیشن جو ہے نا وہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے, چیزوں کو نہیں, مطلب کسی دوسرے کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار یہ ایک بندہ ہے وہ غریب ہے, وہ نہیں کوئی چیز لے سکے گا, یا لوگوں کی قیمت سے جو ہے یا لوگوں کی پہنچ سے چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ دور ہوتی جائیں گی. اس چیز کی کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک. محبوب عباسی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. محبوب عباسی صاحب, اکمل صاحب نے تو کہہ دیا کہ حکومتی نااہلی ہے, کیوں نہیں آپ کروا سکے ان قوانین پہ عمل درآمد؟ آپ کی حکومت ہے اور اکثر سوال اٹھتا ہے, ہر پروگرام میں سوال اٹھتا ہے, 17 سالوں کی حکومت, مطلب ابھی تک کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں. مہنگائی پہ کیوں نہیں کنٹرول کروا پا رہے, بتائیے. آپ نے بولا کہ حکومت سے, سندھ حکومت سے کنٹرول مہنگائی نہیں ہو رہی. وہی اکمل صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اس نے یہ بات نہیں کی کہ مہنگائی سندھ حکومت سے نہیں ہو رہی. اس نے بھی وہی بات کی جو میں نے پہلے آپ کے سوال میں بات کی تھی کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو یہی ہے کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے, یہی امن قربانی کی بڑی جو بقرعید آتی ہے یہی کمانے کا مہینہ ہے. ہمارے لوگ بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے. مطلب اخلاقیات بگڑ گئے. اخلاقیات سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, ہم کہتے ہیں امن امان کا معاملہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں, تو بھائی اتنا فورس نہیں کہ گلی گلی کے کونے کونے پہ یا 10 فٹ کے فاصلے پہ ہم کوئی سپاہی وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں. اگر یہاں پر دیکھیں, اگر یہ عباسی صاحب آپ کے کمشنر تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ بالکل جاتے ہیں, بہت جگہوں پہ گئے ہیں, نکلتے ہیں, جرمانہ لگاتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ وہی ہیں, وہی 10-20 ہزار پہ 50 ہزار پہ جتنا بھی ان کو جرمانہ لگا ہے, پھر دوسرے دن وہی بات, وہی 20-30 ہزار ریڑھی والوں پہ جرمانہ لگانا یا ان کو ہٹا دینا وہ تو ایک الگ چیز ہے. ان کو سیل بھی کیے ہوئے ہیں, بہت سارے شاپ سیل بھی کیے ہوئے ہیں, تو لوگ بھی بات نہیں آ رہے اس چیز پہ. سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, وہ بالکل اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ابھی تو آپ سر کوشش کب برابر ہوگی یہ بتائیے. ابھی کوشش ہم بالکل 17 سال کم ہے. ہاں 17 سال کم ہے. یہ جو معاملہ 17 سال کا نہیں ہے, یہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہو سنبھالا ہے, جب بھی کوئی عید آتی ہے تو مہنگائی کا رونا روتے ہیں, مہنگائی جو بھی ہماری ایج میں دیکھیں گے, یہ اپنا رمضان کی عید ہو یا بقرہ عید ہو تو یہ چیز نظر آتی ہے. تو جب سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا سکہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. پچھلے عمران خان کی دور میں جس طریقے سے وہ بڑھا اسپیڈ سے, تو اس حوالے سے جو کرپشن ہوئی اس دور میں, جس حساب سے وہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے, تو وہ ابھی کنٹرول نہیں ہو رہا. ابھی اس دور میں تو ہم بالکل دیوالے کی طرف نکل رہا تھا ملک ہمارا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کی اس جمہوریت کو دیوالے چلیں چودھری اکمل صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا کہ بہتر کیا ہے. اچھا آپ چودھری اکمل صاحب, یہ سوال اکثر اٹھتا ہے, بات تو ہم مہنگائی کی کر رہے ہیں لیکن یہ بھی سوال ایک آ جاتا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے بات کرتا ہے, تو وہی کہتا ہے کہ گزشتہ جو دور حکومت تھی خان صاحب کی جو حکومت, پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی, تو اس میں ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. کیا وہ 3-3.5 سال کی حکومت کا امپیکٹ اتنا ہے کہ 17 سال یا 7 سال, اب تو 7 سال ہونے والے ہیں, تو مطلب اس کا امپیکٹ نہیں ختم ہو پا رہا؟ کیا ہوا تھا آخر؟ بھئی یہ تو ہماری جو ہے نا وہ عادت بن چکی ہے کہ اپنی جو خرابی ہے یا اپنی خامی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں.
2.5 साल इनको भी तो हो गए हुकूमत किए हुए। जी 1.5 साल जो है ये पिछला इमरान खान के बाद वाला, और 1 साल जो है इस हुकूमत का, तो 2.5 साल तो इनको भी हो गया। अगर इमरान खान की हुकूमत को 3.5 साल हो गए थे तो इनको भी एक अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, और इस टाइम में जो है वो चीजों को कंट्रोल हो जाना चाहिए था। और ये अभी तक वही पुराने हिसाब किताब से नहीं निकल पा रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, और स्टिल जो है वो अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में जो है वो पिसते जा रहे हैं। और ये वो 1% और 1.5% के जो है ना वो रात पाठ शुरू किया है इन्होंने कि जी महंगाई 1-1.5% है। भाई आप ऑन ग्राउंड रियलिटी को भी तो चेक करें ना। इस वक्त जो इतवार बाजार और पीर बाजार और मंगल बाजार लगाए हैं, वहाँ पे चीजें जो है ना वो डबल रेटों में मिल रही हैं। शाम के टाइम पे आप अकमल साहब वहाँ पे चीजों की क्वालिटी भी बहुत खराब है। बिल्कुल ऐसे ही वो सारी चीजें जो है ना वो मतलब क्या, मैंने खुद विजिट किए हैं उन बाजारों में और बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, इतनी खराब क्वालिटी है कि क्या कहा जाए। हाँ वो असल में बताते हैं कि ये मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ, चीनी है तो वो भी मिलावट शुदा होगी, या वहाँ पे अगर कोई ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम है या गारमेंट्स के आइटम है तो उनकी क्वालिटी वो जो बाहर आम बाजार में मिल रही होती है उससे अच्छी नहीं होती, और रेट जो है ना ये लोग तकरीबन कम बेश वही चार्ज करते हैं। तो उनके भी वही हालात चल रहे होते हैं जैसे बाहर मतलब है। और बाहर वालों के आपको पता है कि रेट जो है ना बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हुकूमत का जो है ना वो किरदार बहुत अहम है, खास तौर पे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिप्टी कमिश्नर हैं या जो भी इंतजामिया है, उनका बड़ा किरदार है महंगाई को कंट्रोल करने में। देखें अगर हुकूमत चाहे तो इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कंट्रोल कर सकती। अब मसला यही है कि अब जब ये लोग कंट्रोल करने पे आते हैं तो पीछे जो कार्टेल्स और माफिया मिले हुए वो फिर अल्टीमेटली ताने बाने जाके वही असेंबली में बैठे हुए लोगों से मिलते हैं, तो क्या करेगा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोग जो है ना वो इसमें मुलव्विस हैं वही इसमें मतलब सारे काम में जो है ना दखल। महंगाई माफिया हो या कोई भी माफिया हो, ताने बाने कहीं और ही जाके मिलते हैं और फिर मामलात जो हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा चौधरी अकमल साहब। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। महंगाई पर हम बात कर रहे हैं, आवाम का एक बहुत बड़ा मसला हर दफा हर जगह और हर किसी को हर वक्त इसका सामना करना पड़ता है और वो मजबूर होता है कि वो महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और तनख्वाहें वहीं की वहीं है, कमाई इतनी है नहीं, कैसे वो अपने ख़ानदान का पेट पाले या कैसे वो त्यौहार कोई जो है वो मना सके। महबूब साहब, क्या जो महंगाई माफिया को लगाम डालने के लिए अहकामात जारी किए जाते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए जो हिदायत दी जाती हैं, जो काम किए जाते हैं, वो उन पर अमल दरामद नहीं होता, उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता जो आज ये शुत्र बेमुहार फिर रहे होते हैं? नहीं, उन पे बिल्कुल अमल होता है। अभी रमज़ान स्टार्ट है तो जो टीमें बनाई हैं, जो अच्छा आखिर आते आते आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा? इंशाल्लाह अभी स्टार्ट है तो टीमें बनी हुई हैं, वो अपने कार्रवाई कर रही हैं, काम कर रही हैं, और बेहतर उम्मीद है कि मैंने इस पे किसी हद तक मना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर कोशिश ही करनी है। तो जैसे फिर भी बाद में वही कहूँगा कि गवर्नमेंट तो एक मन पॉलिसी बना देती है, एक ऐलान कर देती है, एक मन कानून बना देती है, उस पर अमल करना अच्छे शहरी का काम है। ठीक है ना? आपने पहले बोला 17 साल, मैं कहता हूँ 17 साल तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माना सिंध गवर्नमेंट को हुए हैं, लेकिन वफाक में हमारी गवर्नमेंट नहीं, वो है नून लीग की गवर्नमेंट है, हम उनके अलाई हैं, वो ठीक है। सिंध के हवाले से जो चीज़ है बिल्कुल वो उस पर कोशिश कर रहे हैं। अवाम को भी जो गवर्नमेंट ऐलान कर रही है, जो वज़ीर आला ऐलान कर रहा है, भाई ज़ख़ीरा अंदाज़ी नहीं करो, जो रेट है वो मुनासिब करो, और हमारी टीमें बनी हुई हैं वो छापे मार रही हैं, तो अवाम को अपना कारोबारी जो हज़रात हैं उनको भी मन इसमें करना चाहिए। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो सहाफ़ी हज़रात हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी
गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि मीडिया है, आवाज जो बनती है गवर्नमेंट सर, की, हम तो आपका साथ दे ही रहे आवाज हैं, बनती है, हम तो आपकी आवाज बने हुए वही हैं। आवाज बने, वही अवाम, वही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इस किस्म की माना जो चीजें करती हैं, चीजें महंगी करते सर हैं, देखिए ना, उन पे भी- रमजान ट्रांसमिशंस उन पे भी- में उनमें जितनी भी- इखलाकियात मेरी की बातें मेरी होती हैं वो सब वही- की जाती हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वही आपका भी फर्ज है, हर शहरी का, उसमें उल्मा हो, अदीब हो, दानिश्वर हो, सहाफ़ी हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटी हो, वकला हो, हर मकतबा फ़िक्र के बंदे को, लोगों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। वो अपील करनी चाहिए, वो खुद अपने अपने फोरम से अपील भी करें। ये गवर्नमेंट के जो ऐलान है, जो गवर्नमेंट अमल करे, उस पर अमल कराने के लिए वो कोशिश भी करें। सब ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती। जब अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करे और अवाम जो है, लोग जो इस हल्के के, उस इलाके के, उस सूबे के वो गड़बड़ करें, तो ये सही नहीं है ना। जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसकी बंद ताली दोनों हाथों से बजेगी, तो तब भी वो होगा। क्या अच्छा काम किया महंगाई कंट्रोल करने में, क्या अच्छा काम किया, कोई एक चीज बताइए ताकि फिर उस पर बात करें। महंगाई कंट्रोल करने में के लिए तो यही चीज कर सकते हैं, कमेटी बनाई है, कमिश्नर हैं, दूसरी कमेटी हैं जो वज़ीर आला ने बनाई हुई हैं, वो अपना शहर में पूरे सूबे में काम कर रही हैं, तो वो चीजें मैंने अपने हिसाब से मैंने बेहतर जा रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं कि रमजान अभी का आगाज है रमजान का, और आइंदा आने वाले वक्तों में हुकूमती इकदामात पर कुछ अमल दरामद हो और आवाम को इस महंगाई से कम अगर छुटकारा नहीं मिलता तो कुछ कम जरूर हो जाए, जो आखिरी हल होता है। चौधरी अकमल साहब से ही बात कर लेते हैं। चौधरी अकमल साहब, ये बताइएगा कि ये जो IMF के कर्जों का मामला होता है, आवाम कर्ज तो हुकूमत लेती है, भरना आवाम को पड़ता है, ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह होती है महंगाई के बढ़ने की। ऐसा ही है, कर्जों की ज्यादा आप बात कर रही हैं कि हुकूमत जो कर्ज लेती है, जाहिर है हुकूमत जो है वो एक तरफ टैक्सेस लेती है और दूसरी तरफ कर्जे लेती है। भाई ये दो काम है हुकूमत के। और अब अपने जो है ना तनख्वाहों में इजाफा कर लिया, असेंबली में बैठे हुए, चाहे वो कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, अदलिया की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, तो अपने तो इनकी मौजें लगी हुई है और जो आवाम है उनको पाल रहे हैं कर्जों के ऊपर। तो कर्जे अगर हुकूमत ले रही है तो उसका बोझ जो है वो किसने उठाना है? उसका सूद जो है वो जब हुकूमत देती है तो वो बोझ जो तो बेचारे गरीब आवाम का जो है ना वो ने उठाना है ना, और उसमें पिस्ती ज्यादा फिर आपको पता है सैलरीड क्लास है, क्योंकि उनको बेचारों को जो है वो सैलरी मिलती ही टैक्स कटने के बाद है। क्योंकि आम अगर बिजनेस पर्सन हो तो उसको तो फिर भी चले, जितना रेवेन्यू होता है उसमें से एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके वो इनकम को जब क्लेम करते हैं तो उसमें काफी हद तक उनको मार्जिन मिल जाते हैं अपने जो है वो पेमेंट्स को छुपाने का। लेकिन जो सैलरीड क्लास है उनके पास तो डायरेक्ट ओपनली होती है ना कि जो देने वाला है सैलरी वही जो है वो टैक्स काट ले। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान में पिसा हुआ तबका है वो सैलरीड क्लास है, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसका ताल्लुक जाहिर है हुकूमत के लिए गए कर्जों से बनता है। और अभी मैं इसमें बैरूनी कर्जों की बात नहीं कर रहा, और सबसे ज्यादा टैक्स भी वही पे कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, सैलरीड क्लास जो है ना वो पाकिस्तान में फुल अपना जो टैक्स है वो पे कर रही है। इसके अलावा सब, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो या दूसरे प्रॉपर्टी इनकम हो, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बहरहाल टैक्स जो है वो चोरी हो जाती है, लेकिन सैलरीड क्लास जो है ना वो टैक्स पूरा देती है। और बिजनेस क्लास जिसमें फिर आप आ जाए, आपके जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम है, उसके बाद रियल एस्टेट इनकम है, रिटेलर आपसे टैक्स नेट में नहीं आ रहे, तो वो सारे के सारे टैक्स से बचे हुए हैं। और जो तबका एक पिसा हुआ है, हुकूमत जो है वो मुसलसल उसी को जो है वो मजीद पीसने का जो है ना वो ईंधन बनाई जा रही है। अब चाहे वो उनके ऊपर टैक्स लगाने की सूरत में हो, या बिजली के बिल जो है वो उनके महंगे किए जाएं, या जो है वो उनकी जरूरियात जिंदगी जो है वो महंगी किए जाए। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, किराए महंगे हो रहे हैं, सेहत महंगी हो रही है, इलाज महंगा हो रहा है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें एक आम बंदा मेरे हिसाब से आजकल जो है वो कोई सफेद पोशी के साथ भी जिंदगी गुजार सके। इतना मतलब जो है वो हिसाब किताब इस हुकूमत ने जो है वो खराब कर दिया है कि आम आदमी अब मेरे ख्याल में उसको उसका गुजारा नहीं है। वो दो की जगह बेचारा एक वक्त की रोटी खा रहा है, इवन कपड़े तक जो है ना वो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि पहले साल के अगर 2 जोड़े लेता था तो अब उसकी कोशिश होती है कि एक ही जोड़े में किसी तरह काम
جو ہے نا وہ اس کا چل جائے. اکمل صاحب، لوگوں نے تو اپنے بچے تک اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پڑھائی تعلیم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، ہم نہیں فیسیں بھر سکتے. اور یہ اس فلاحی ریاست کا یہ حال ہے جس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے تعلیم جو ہے وہ عوام کو، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ ایک بچے کا رائٹ ہے، اور اگر صحت اور تعلیم وہ رائٹ چھینے گا تو اس کی باقاعدہ سزا ہے اس کی. اسی طریقے سے صحت ہے، یہ تو عام عوام کا حق ہے نا. جو ٹیکس حکومت لیتی کس چیز کا؟ حکومت ٹیکس ایسے عوام کے اوپر ہی خرچ کرنے کے لیے لیتی ہے نا، کہ صحت کے اوپر خرچ ہوں گے، ان کی جو تعلیم کے اوپر خرچ ہوں گے، ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ ہوں گے. تو ان پہ تو خرچ نہیں ہو رہے. خرچ کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ فلانی اسمبلی کی بلڈنگ بن گئی، یہ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ اپنی شاخ خرچیاں پروٹوکولز کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے پیسے خرچ ہوتے رہیں گے، اور غریب عوام کا جو خون ہے وہ سوکھتا جائے گا، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. ان کا پیٹ جو ہے نا وہ یا وہی قبر کی مٹی بھرے گی، یا جو ہے نا وہ پھر اللہ معاف کرے. میں کیا بتاؤں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ پیٹ کوئی دنیا کی طاقت کوئی بھر سکتی ہے. چودھری اکمل صاحب، عوام بھی بڑا افسوس کا بھی اظہار کرتی ہے، غم و غصے کا بھی اظہار کرتی ہے. وہ یہی کہتی ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے مسائل کے حل کے لیے. مطلب کہیں پہ بھی کوئی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. کل وزیر اعظم صاحب کا بڑا ایک بیان آیا تھا کہ 7 سالہ دور حکومت میں جو 7 سال ابھی گزرے ہیں اس میں کم ترین شرح ہے مہنگائی کی، اور یہ 2025 کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ترین شرح ہے مہنگائی کی عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ویسے تو وزیر اعظم صاحب خود بھی جو ہے نا وہ ایک تحفہ ہی ہے عوام کے لیے، جو اس وقت فارم 45 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے، 45 پہ نہیں، فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کے لیے مہنگائی ان کو کیا کہتی ہے؟ مہنگائی ان کو کیا پتا مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ کبھی وہ غریب عوام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہو تو ان کو پتہ چلے. ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ ان کا کاروبار باہر ہے، تعلیم باہر ہے، علاج باہر ہے، ان کا سب کچھ ان کا پاکستان سے کیا ہے. یہاں پہ غریب عوام کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. کسی کے لیے جو ہے نا وہ بلاول اسپتال بن جاتا ہے، کسی کے لیے شریف اسپتال بن جاتا ہے، کسی کے لیے مطلب یہاں تو انہوں نے پلوں کے نام، اسپتالوں کے نام اور اسکولوں کے نام جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں. اور بس یہ ہے ان کا یہاں پہ. ان کو مہنگائی کا پتہ کیا چلے گا؟ ان سے آپ کہیں کہ 7 سالہ، وہ تو بولیں گے 100 سالہ تاریخ میں ہم نے سب سے کم مہنگائی کر دی ہے. ان کے بولنے سے تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. محبوب عباسی صاحب، آپ دیکھیں کتنا دکھ اور کتنا افسوس تھا چودھری اکمل صاحب کے لہجے میں اور ان کی باتوں میں. اور عوامی رویہ یا عوامی جو بیہیویئر ہے وہ ایسا ہی ہے. وہ یہی کیونکہ ہم سب ایک مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے کہ اتنے پروٹوکولز پہ، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں، اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہم پہ اس طرح سے مسلط ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. تو پھر کس چیز کے یہ خادم؟ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو اکمل صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک، میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل ایک مہنگائی، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ڈسکس کی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. پاکستان نے پہلے سے پھر بھی بہت ترقی کی ہے. میں صوبہ سندھ کی بات کروں، جو پیپلز پارٹی کا 17 سال ابھی چل رہا ہے، تو اس میں آپ ماضی میں جائیں گے تو بہت ساری اس میں بہتری آئی ہوئی ہے پورے صوبے کے حوالے سے. کراچی کے بھی روڈ راستے جو بھی ہیں وہ بہت بہتر ہوئے. کرائم کے حوالے سے بہت بہتری آئی ہوئی ہے. اگر اب آپ 2016، 17، 18 میں جائیں، پیچھے جائیں، تو جو دور تھے وہ انتہائی امن امان کے حوالے سے بھی، ابھی آپ کا سوال وہ نہیں ہے، لیکن میں اس چیز پہ آ رہا ہوں کہ اس دور، اس ادوار کو بھی دیکھیں تو کتنا ابھی امن امان ہے. ابھی لوگ بالکل پوری رات دیر تک رمضان کے مہینے میں ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں. تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے خصوصی طور پہ کراچی کے لیے بہت بہتر کیا ہے. کراچی آپ کو بہتر لگے گا. آپ پرانے فوٹیجز اٹھا لیں، ویڈیوز اٹھا لیں، اپنے آپ میٹرو کے پروگرام اٹھا لیں، تو کیا صورتحال تھی، ابھی کیا صورتحال. آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گی. اور اختر ارائیں صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ماہر تعلیم ہے، ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم اختر ارائیں صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बात तो हम महंगाई की कर रहे हैं, लेकिन महबूब अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि जो इखलाकियात है मुआशरे की वो बिगड़ गई हैं। तो आप क्योंकि माहिर तालीम है, तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं मुआशरे के बच्चों को, मुस्तकबिल के नौनिहालों को, आप समझते हैं कि रूट लेवल से ही ये इखलाकियात वाला जो शोबा है, जो तरबियत वाला शोबा है, ये बिगाड़ इसमें पैदा हो गया है, जिसकी ये तमाम तर वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, दुनिया में जब कौमें वजूद में आती हैं तो उनकी इखलाकी तरबियत होती है, उनकी वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज अपने घरानों से स्टार्ट होती हैं और बतौर कौम जो है पूरे माशरे में जो है वो बच्चे तरबियत लेते हैं और फिर बड़े होते हैं और फिर उससे वो अमल दरामद करते हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर जो तालीमी इदारे हैं वो तो एक खास निसाब जो कि अपग्रेडेड भी नहीं है और वो सिंगल नेशनल कैरिकुलम भी नहीं है, उसमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है। हम एक एक्सपायर ही हम कहेंगे कि निसाब पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक तरबियत की बात है, तरबियत आगाज तो घरानों से होता है, माँ बाप के घर से होता है, और फिर वो माशरा जो है वो बच्चों को जो है ना तरबियत देता है, वैल्यूज देता है। हम तो वैल्यूज देते ही नहीं हैं, तो फिर जाहिर है ये माशरे में मसाइल तो पैदा होंगे। फिर जाहिर है कि जो बंदा कारोबार करता है, बिजनेस करता है, ऐसे एक अच्छे महीने में जिसके अंदर हमें इबादत भी करनी चाहिए, हमें सवाब भी कमाना चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो है उनको कुछ सस्ते दामों को चीजें भी देनी चाहिए, तो हम तो ये करते नहीं है। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि रास्ते का पत्थर भी हटाओ, किसी को रहमत ना हो, तो उसको सहूलतें दो, मगर हम यहाँ पर बजाय वो करने के हम अपना बिजनेस करते हैं, अपना मंजन बेचते हैं, मजबूर से मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वहीं पर हम मुनाफे डबल कर देते हैं। तो हमें किसी इंसानियत नाम की हमारे अंदर चीज है नहीं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। तो ये हमें मिलके जो है अपने अपकमिंग जनरेशन की तरबियत करनी पड़ेगी, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी होगी, सोसाइटी को जिम्मेदारी लेनी होगी, कम्युनिटी को लेनी होगी, बल्कि वालिदैन को लेनी होगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम ऐसी बतौर कौम जो है हम परवान नहीं चढ़ेंगे और हम एक दूसरे इंसान के काम नहीं आएंगे। अख्तर अराई साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसी पे एक वाकया मुझे याद आ गया कि अभी एक रील मैंने देखी जिसमें ये बताया गया था कि एतकाफ के लिए दरख्वास्तें दी गई और किसी मस्जिद में, और वहां पर 4000 दरख्वास्तें दी गई, तो उन्होंने उसको सॉर्टिंग करके 2000 दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने उन लोगों को कहा जो कि उम्मीदवार थे, उनको कहा कि आप अपने इलाके के थानों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए। अब वो लोग पहुंचे थाने और वहां 5-5 हजार रिश्वत देके वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं ताकि वो मस्जिद में जाके एतकाफ करें और अल्लाह ताला को मनाएं। मतलब आप ये देखें कि कहाँ पे वो इखलाकियात या वो चीजें, सोच क्या है। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और उसके बाद वो जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। मतलब क्या सोच हमें डेवलप हो गई है, क्या हमारी क्या वैल्यूज हैं, वही बात जो अख्तर अराई साहब ने कही। लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ हुकूमती जो इदारे हैं उन पे भी सवाल उठता है, वो भी तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे अब्बासी साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। ये घर घर की बात है, ये दर दर की बात है, ये रोड पे देखें, पार्क में देखें, किसी जगह भी जाएं तो हमें तरबियत बहुत कम नजर आती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने इन पाकिस्तानी बच्चों को, बड़ों को, सबको तरबियत दें, बर्दाश्त करें। हम तो यहाँ बर्दाश्त भी नहीं करते और गाहे बगाहे जगह ब जगह हम झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अपने 1 रुपए के मुफाद के लिए भी झगड़े कर रहे हैं। हम किसी का लिहाज नहीं करते। तो अब क्या कहा जाए कि हम बस जब इस तरह से करेंगे तो जाहिर है कि फिर जाहिर है कि हौसला अफजाई तो नहीं होगी ना इस बात की। तो हमें बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जो है ये सिलसिले करते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे एक कौम के जो अच्छे मेहमान हैं, ताकि कल की जो सोसाइटी है, जो कल वजूद में आने वाली है, वो बेहतर से बेहतरीन हो। ठीक। अब अब्बासी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं वही जो अख्तर साहब ने बात की कि हमें खुद माशरे को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब जापान का मैं मिसाल दूँ कि जब वहाँ पे एटम बम गिराए गए, फिर जापानी कौम ने ये अज़म कर लिया कि नहीं अब हम
जापान को बनाएंगे और उन्होंने दिन रात एक करके पूरी कौम ने यकमुश्त, उसमें हुक्मरानों की बात आती नहीं है, कौम की बात आती है। जब तक कौम हुक्मरान क्या होता है, वो भी एक कौम का हिस्सा होता है ना सर। कौम बनाने के लिए भी तो लीडरशिप चाहिए, उन पे जिम्मेदारी होती है ना, लीडरशिप होती है। अगर लीडर जो है, लीडर के लिए अवाम उसके कहना नहीं माने, अवाम उसके साथ नहीं हो, जो लीडर कहे, आपका बड़ा जो हो फैमिली में आपको वो कोई आर्डर दे, कोई आपको कोई इस्लाह करने की, कोई समझाने के लिए कोई चीज़ दे, आप उस पर अमल नहीं करेंगी तो उसमें बड़े का क्या कसूर है? उसमें तो आपकी भी खराबी है ना, आपको भी ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतरीन मुआशरों में जो है चीज़ें, लोग मुल्क के साथ होते हैं, हुक्मरानों के साथ होते हैं, उस हवाले से बेहतरी आती है। तो हम भी यहाँ के माना अवाम को भी अपील करते हैं कि वो हुक्मरानों का साथ दें, वो जो चीज़ें बनाते हैं, हम जो चीज़ें बनाते हैं वो आप उखेड़े नहीं, उन गटरों में पत्थर नहीं डालें, उसमें माना वो आप प्लास्टिक की थैलियां नहीं डालें, वो जो रोड बनाते हैं उसको आप तोड़े नहीं, उससे पहले जो आपको गटर लाइन डालनी है, पानी की लाइन डालनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो आप पहले कर लें। पार्क में जाते हैं, आप खुद अगर दूसरे ममालिक में गई हैं तो आप देखेंगे वहाँ अब जाते हैं तो वहाँ माना एक पर्ची भी गाड़ी से बाहर नहीं फेंकते हम, और यहाँ पर तो बोतल भी आएगी तो गाड़ी चलती गाड़ी जापान की मिसाल आपने दी अब्बासी साहब। दुबई में आप चली जाएं, दूसरे ममालिक में चले जाएं, तो वहाँ आप जब जाती हैं तो बिल्कुल आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि भाई उनका डिसिप्लिन है, देखते हैं रास्ते मार्केट में गवर्नमेंट की रेट है ना वहाँ पे, कोई चीज नहीं करते सर जी, यही तो वो नुक्ता है। वही चीज कानून उनका भी है और हमारा भी वही कानून है, कानून में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अमल करने के लिए हमारी कौम को तरबियत की और ज्यादा जरूरत है। उसमें तरबियत में यही है कि ये जो मीडिया हाउसेज हैं वो अमल कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं, जो हमारे अदीब हैं, दानिश्वर हैं, अपनी राइटिंग से वो जो उससे और कर सकते हैं। जी अख्तर साहब, जी अख्तर साहब, जापान की बात की अब्बासी साहब ने, जापान में तो जो सिगरेट की राख होती है उसको झाड़ने के लिए भी लोग बॉक्स रखते हैं अपने पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। वहाँ तो जो ये मोबाइल रिंग है ना, इसकी रिंग बंद कर दी जाती है, उसको साइलेंस मोड नहीं कहलाता, वो अखलाकी मोड होता है कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। यानी कि वो एक छोटी छोटी बात को भी देखते हैं, उनकी वैल्यूज पहले जनरेट करते हैं। स्कूलों में सफाई बच्चे, टीचर, बच्चे मिलकर करते हैं, वहाँ कोई डोमेस्टिक क्लीनिंग स्टाफ नहीं होता, वहाँ वॉशरूम खुद साफ करते हैं। यहाँ पर तो डिग्री पे डिग्री और ग्रेड पे ग्रेड चाहिए। डिग्री तो महज सिर्फ तालीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से जाहिर होता है। जब हमारे पास अमल ही ऐसा होगा तो फिर क्या नजर आएगा? वो जो नजर आता है वो यही है कि हर बंदा अपनी कश्मकश में है और जो है ना वो बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, दूसरों को लूट रहा है। और आप देखें ना, 2 दिन पहले फ्रूट सस्ता था, जैसे ही रमजान शुरू हुआ फ्रूट महंगा हो गया। अब आप क्या बताएं, कौन सी मिसाल दें? मिसालें ही मिसालें हैं। यहाँ पे अखलाकियात नाम की चीज नहीं है, एहसास नाम की चीज नहीं है। अपना मंजन बेचने को जो है ना हर बंदा वो है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। हमें दूसरे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, हमें अपने, वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमें तो देखिए क्रिसमस होती है, आपको पता है दुनिया के और मज़ाहिब के अंदर वो सस्ती आधी कीमत पे चीजें कर दी जाती हैं। वहां पर मुसलमान, बल्कि मैंने ऐसी मिसालें देखी हैं कि जब हमारे मुस्लिम त्योहार होते हैं उन ममालिक में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ मुसलमानों के लिए चीजों की कीमतें इतनी कम कर देते हैं कि जी रमजान का महीना है, ये ईद का महीना है, इनको सस्ते दामों चीज दी जाए, और यहाँ लूट मार का जो बाजार गर्म हो जाता है। अब क्या किया जाए? तो क्या किया जाए भाई? अब्बासी साहब बताएं, क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? अभी उन्होंने भी यही कहा कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, जो कवानीन बनाए जाते हैं, उन पे क्यों नहीं अमल दरामद होता? अब आखिरी बात बताएं आप, ताकि वो वजह बताएं क्यों नहीं अमल दरामद नहीं होता? मैंने वो तो शुरू से, आप ये तीसरे बार यही सवाल पूछ रही हैं, तो मैंने पहले भी और आप वही कहेंगे कि अभी टाइम और ये हो रहा है और वो चलेगा। वो ये जो गवर्नमेंट, जैसे रमजान आया है, जो ऐसे त्यौहार आते हैं, मुहर्रम आता है, जैसे तो गवर्नमेंट स्पेशली उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाती है। इस रमजान में भी कमेटी बनी है, मैंने बताया आपको, मकर मेहदी साहब ने और साहब हैं और है कमिश्नर, ये सारी टीमें जा रही हैं, प्रैक्टिकली जाके मैंने छापे मार रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जब सारी चीजें हैं, ज़ाहिर है इससे चीज कंट्रोल में आएगी। यही गवर्नमेंट कर सकती है जो कानूनी तौर पे जो उनके अख्तियारात हैं।
یہی کر سکتی ہے کہ مطلب جو آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو مہنگی چیزیں ہیں، کل تک جیسے اختر صاحب نے بولا 2 دن پہلے 4 دن پہلے تو سستی چیزیں ملے، جیسے رمضان شروع ہو گیا وہ چیزیں مہنگی چلیں ہونی اختر شروع ہو صاحب گئی۔ سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا۔ اختر صاحب، جو اسکولوں میں جو تربیت آپ دے رہے ہیں، آج کے جو بچے ہیں کل وہ بزنس مین بنیں گے جیسے کہ آپ نے بھی پہلے کہا، تو کیا تربیت دے رہے ہیں آپ؟ کیسے آپ ان کو سنواریں گے؟ دیکھیں، تعلیمی اداروں میں استاد کے جو لمیٹیشنز ہیں بہت کم کر دی گئی ہیں۔ استاد تو بچوں کو اف بھی نہیں کہہ سکتا، استاد سختی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، پیار سے ہی بچے بگڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو پیار ضرور کیجیے مگر تربیت دیجیے، پیار کیجیے، تربیت ضرور دیجیے۔ والدین جو ہیں وہ، عوام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پبلک جو ہے اگر وہ نہیں کرے گی، صرف ہم گورنمنٹ کو الزام دیتے رہیں گے تو پھر یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ماں باپ جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، ماں باپ اچھا جو ہے وہ اختر صاحب، ٹھیک ہے سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا گورنمنٹ، استاد پہ بلیم ڈالیں گے؟ کیا ٹیچر پہ بلیم اچھا ڈالیں گے؟ ٹیچر کو تو وہ تو پیرنٹس تو کہہ کے اس میں ہم فیس دیتے ہیں اسکول میں، اگر کوئی ٹیچر آپ سے سختی سے بات کرے، آپ کو تھوڑا سا کرے تو آپ اس کو یاد کرا دیجئے۔ وہ اتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں کہ والدین کے کہنے پہ جو ہے وہ ہم سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں ٹیچر سے، اور وہ اپنے والدین کی بھی بڑے ہو کے بات نہیں مانتے۔ یقین کیجیے گا، اسٹوڈنٹ بیہیویئر پہ ریسرچ آئی ہے کہ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے اختر صاحب۔ ایڈولسنس ایج سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ بد اخلاق ہو چکے ہیں۔ ایڈولسنس ایج یعنی کہ 12-15 سال سے پہنچنے سے پہلے ہی بد اخلاق ہو چکے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی وہ اچھا رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے، تو لہٰذا ہمیں تو تربیت دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیں تربیت دینے کی اجازت دیں تاکہ ہم بھی جزا اور سزا کے جو ہے نا دینے کے تو قابل مطلب بنیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک وقت جو پہلے کبھی ہوتا تھا کہ کھال ہماری اور ہڈی والدین کی، تو وہ والا وقت؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ وہ وقت آدھی یہ وقت نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اچھے برے کی تربیت دینے کے لیے کم از کم استاذہ اپنا کردار ادا کرے، اس کی اجازت دیں۔ بات سمجھیں اختر صاحب، ایک بات سے تو آپ بھی ایگری کریں گے، بغیر جانے دوسری طرف سے، اور وہ آتے ہی کمپلین کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو آنکھیں پھاڑ کے کیوں دیکھا، اختر یا صاحب آپ نے ایک سختی چیز سے کیوں دیکھا، جی، یعنی یہاں تک وہ کہتے ہیں آپ تو ہمارے زرخرید غلام ہیں، کیوں ہم آپ کو فیس دیتے ہیں۔ ارے نہیں، یہ تو سے غلط، بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ استاد کیا کر سکے گا؟ استاد تو شرمندہ ہوگا، آنکھیں جھکائے گا نیچے، صرف کتاب پڑھائے گا اور نمبر دے گا بس۔ لیکن ایک چیز اختر صاحب، ایک چیز آپ بھی ایگری کریں گے اور عباسی صاحب بھی ایگری کریں گے کہ آج کا استاد وہ استاد نہیں ہے جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ استاد کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، بہت باعث ہے استاد بھی۔ جی بالکل، تربیت کی تو سب کو ضرورت ہے، تربیت تو کس کو ضرورت نہیں ہے؟ اب کیا ہم بتائیں، بس یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا پہلا جو مذہب ہے انسان ہے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور انسانیت بھی نظر آنی چاہیے۔ جب ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی، حیوانیت ہوگی، تو پھر ہمارا جو دین ہے وہ تو ایک طرف رکھ کے بیٹھ گئے نا ہم لوگ۔ ہمیں اپنے دین پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے، کس لیے بھیجے؟ بنی نوع انسان کے لیے بھیجے، ان کو تربیت دینے کے لیے بھیجے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے، تو انسانیت کی جو اچھی مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ خصوصیات ہر بچے میں، ہر انسان میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ہم پیارے پاکستانی ہیں، ہم ایک قوم بن کے دکھائیں۔ اگر ہم قوم نہیں بنیں گے تو ایک گروہ ہوگا، لوٹ مار کرے گا۔ اب آج کل حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، استاذہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آج بھی وہ وقت ہے کہ ہم آئیے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کوئی بھی اپنی عمر اپنے بڑا ہے اس کی عزت کریں، احترام کریں، رسپیکٹ دیں۔ بہت بہت شکریہ اختر ارائیں صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ محبوب عباسی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی معاملات کچھ بہتری کی طرف جا سکیں گے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد